بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آئی ایم مشتاق شمیم اینڈ یو آر واچنگ BBC بڈگام برڈ کاسٹنگ چینل. ناظرین پیش ہے ہمارا سلسلہ وار پروگرام انتخابی میدان سے. آئیے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت پروگرام انتخابی میدان سے. جی ہاں ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر اس وقت ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس ویڈیو کلپ میں آپ ایک مہیلا کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. جس مہیلا کو آپ روتے بلکتے موڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام مہیلا نہیں ہے، بلکہ یہ BJP کی سانسد ہے ہماچل پردیش سے. ویسے تو ہماری جوان پیڑھی کے لوگ اس مہیلا کو خوب اور اچھی طرح سے پہچان چکے ہوں گے، کیونکہ سانسد بننے سے پہلے اس مہیلا کا تعلق ہندوستان کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری سے رہا ہے اور فلموں میں بولڈ سینز درشانے میں یہ مہیلا مہارت رکھتی ہیں. ان کا نام ہے کنگنا راناوت. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ BBC کو اس مہیلا یعنی کنگنا راناوت کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی ہاں، میں آگے آپ کو بتاتا چلوں. آئیے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ یہ مہیلا کیا کہہ رہی ہیں. پروگرام کے اس پار اس بیان پر اور اس مہیلا پر مزید چرچا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. آئی ایم پرفیکٹلی فائن. آج چنڈی گڑھ ایئرپورٹ پہ جو حادثہ ہوا وہ سیکیورٹی چیک کے ساتھ میں ہوا. وہاں پہ میں سیکیورٹی چیک کر کے جیسے ہی نکلی تو دوسرے کیبن میں جو مہیلا تھی، جو سرکشا کرمچاری تھی CISF کی، انہوں نے ان کے پاس یا ان کو کراس کرنے کا انتظار کیا اور سائڈ سے آ کر جو ہے مجھے میرے فیس پہ ہٹ کیا اور گالیاں دینے لگی. اور جب میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارمرز پروٹیسٹ کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں. اور آئی ایم سیف بٹ مائی کنسرن از کہ جو آتنکواد اور اگرواد پنجاب میں بڑھ رہا ہے، ہاؤ ڈو وی ہینڈل دیٹ؟ جی ہاں ناظرین، آپ نے سن بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا کہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے. کنگنا راناوت کا تعلق ہندوستان کی پہاڑی اور خوبصورت ریاست ہماچل پردیش سے ہے. یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے. اپنے والدین نے اس بچی کو شکشت کرنا چاہا، سکول بھیجا، لیکن اس بچی کو پڑھنے لکھنے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی. ایسا تیسا کر کے میٹرک تک پہنچ گئی اور دھکے لگا کر بڑی مشکل سے اس نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا. چنانچہ ایکٹنگ کرنا اور ٹھمکے لگانا سکول میں اس کا مشغلہ رہا ہے. یہی جوش جنون دل میں سمائے ہوئے، دماغ میں بٹھائے ہوئے ایک دن یہ ہماچل پردیش سے اپنے گھر سے بھاگ کر ممبئی کے لیے روانہ ہوئی تاکہ فلم انڈسٹری جوائن کر سکے. فلم انڈسٹری جوائن کرنے کے بعد کافی محنت اور قربانیاں پیش کرنے کے بعد کئی ایک دو پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے ان کو 2-4 فلموں میں ایٹم سانگز کرنے کا موقع فراہم کیا. بڑے پردے پر ٹھمکے لگانے سے اس کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور اس نے اور زیادہ محنت کی اور زیادہ قربانیاں پیش کی تاکہ ہیروئن بن سکے. اپنی محنت اور قربانیوں کی وجہ سے کنگنا راناوت تو ہیروئن بن گئی، لیکن تجربہ اور ٹیلنٹ کم ہونے کی وجہ سے بیچاری فلم انڈسٹری کو کوئی ہٹ فلم دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کنگنا راناوت ہمیشہ سے ہی شارٹ کٹس لینے میں ماہر مانی جاتی تھی. جب فلم انڈسٹری میں کنگنا راناوت کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو پایا تو اس نے ایک اور شارٹ کٹ لیا اور BJP جوائن کر لی. بھاجپا جوائن کرنے کے فوراً بعد سابقہ وزیر اعظم ہند نریندر بھائی مودی نے کنگنا راناوت کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھا. اب کی بار ہماچل پردیش سے
भाजपा ने कंगना रानावत जी को मैंडेट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, और खुशकिस्मती की बात यह है कि कंगना रानावत जी ने इलेक्शन जीत लिया और 18वीं लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से सांसद मुंतखब हो गए। कंगना रानावत जी ने सियासी मैदान में कदम रखते ही विवादित बयानात देना शुरू कर दिए ताकि सियासी हलकों में इनका नाम मारूफ हो सके। स्मृति ईरानी के बाद कंगना रानावत जी दूसरी बड़ी सियासी खातून है जो अपने विवादित बयानात की वजह से सियासी हलकों में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए। मैडम जी मुसलमानों के खिलाफ, पंजाब के ज़मींदारों के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ विवादित बयानात देती रही। इन्हीं विवादित बयानात की वजह से कंगना रानावत जी को न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि भाजपा में बहुत ही अहम मकाम हासिल होने लगा। लेकिन विवादित बयानात हर दफ़ा हर बार एक सियासी लीडर के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ करते हैं। अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जहां मैडम रानावत जी ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा जहर उगला, वहीं पंजाब के ज़मींदारों के खिलाफ भी कंगना रानावत जी अपने तकरीरों में, अपने बयानात में आग उगलती रही। चनाचे पंजाब के ज़मींदार गुज़श्ता कई बरसों से मोदी सरकार के खिलाफ अपने हुकूक की बहाली और हुसूलियाबियों के लिए बरसर पैकार रहे। कंगना रानावत जी चनाचे एक नाफहम औरत है, एक नौ आमोज सियासी लीडर हैं। वो इन्हीं ज़मींदारों को, इन्हीं मेहनत कशों को अपने तकरीरों में, अपने बयानात में अक्सर व बेशतर निशाना बनाती रही। लेकिन बेचारी को कहाँ मालूम था कि पंजाब के बागैरत लोग कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन अपने मज़हब के खिलाफ, अपने पेशे के खिलाफ, अपनी गैरत के खिलाफ, अपने हुकूक के खिलाफ वो किसी की भी बात बर्दाश्त न करते हैं, न उसको भूल जाते हैं और ना ही उसको बख्शते हैं। आज जब कंगना रानावत जी पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद बहसत एक सांसद के हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जा रही थी, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उसको अपनी जुबान दराजी और बदतमीजी का खमियाजा भुगतना पड़ा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब की एक बहादुर लड़की बहसत एक फौजी एहलकार के तैनात थी। जब कंगना रानावत जी एयरपोर्ट पर पहुंची तो इस बहादुर और दिलेर लड़की की नज़र कंगना रानावत पर पड़ी तो उसको उसकी बदतमीज़ी और बदजुबानी याद आ गई। वो उसके पास गई और उसके गाल पर एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा रसीद किया जिसकी गूंज मैडम रानावत जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। नाज़रीन मोहतरम, बीजेपी की सांसद कंगना रानावत जी के गाल पर थप्पड़ पड़ा, ये तो मज़े की बात है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा लुत्फ़ की बात यह है कि बीजेपी के जुल्म सितम को लेकर अवाम के मन में जो गुस्सा और नफ़रत पाई जाती है उसकी भड़ास उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी बीजेपी के पास एक मौका है कि वो मसनद इक़्तिदार पर एक बार फिर बराजमान हो सके, लेकिन इस कुर्सी में वो दमख़म बाकी नहीं रहेगा जो पहली वाली कुर्सी में दमख़म और तपिश थी। नाजरीन, एक और बात जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर लोग फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। क्या पॉलिटिक्स इतनी गई गुजरी चीज़ है कि ज़िंदगी में नाकाम लोगों के लिए सियासी मैदान एक आमाजगा और एक पनाहगाह बन जाया करती है।
शुक्रिया नाजरीन, BBC बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।